Hi dear students, today we are discussing a problem from chemical kinetics. The question is, an acid catalyzed hydrolysis of an ester is studied by taking test portions from the reaction mixture and titrating against standard alkali solution. The initial the titer value after 100 minutes and that after 1 day are respectively 10 ml, 15 ml and 20 ml. The average life of this first order reaction is, four options are given. See listen, let's first try to understand the question. You have taken an ester, a definite volume, definite concentration, both you know. Once you know concentration, you also know the volume. Then to which an acid is added. We know acid hydrolysis of an ester is a first order reaction, and here acid is a catalyst. Since acid is a catalyst, its concentration will remain the same throughout the reaction. That we have to remember. Further, during hydrolysis of an ester, two products are formed. One is an alcohol and the other is another acid. So, along with the progress of the reaction, there will be two acids. One is the catalyst acid and the other is the acid formed from the ester. Okay. Even though the concentration of the catalyst acid remains a constant, the concentration of the acid from the ester keep on increasing. So naturally titer value will keep on increasing. So what we do, we first mix the acid and ester and immediately take a small test portion and titrate it against the standard alkali. During for that titration, we assume that ester hydrolysis has not taken place. So the titer value corresponds to the catalyst acid alone. Okay, so that titer value is proportional to concentration of the acid catalyst, proportional, not equal. Okay, now wait for some time so that the reaction proceeds. The reaction is very slow, we know. So after 100 minutes, we take another small test portion and titrate it again against the same standard alkali. Now the volume of alkali consumed will be proportional to the same acid catalyst. Its concentration will not change, plus the ester hydrolyzed. Why? Only the hydrolyzed ester become the acid. Okay. So we have two volume terms now. Initial titer volume and titer volume after a definite time. Now let the reaction proceed for one full day because the reaction is very slow, so that we are sure that the hydrolysis is complete. And you again make the titration. Here the titer volume will be proportional to the initial acid taken plus the whole ester. Why? The whole ester has now been converted to an equivalent amount of acids. So we have the final volume. So presently we have three volumes: V initial, V after a definite time, and V final. Okay. See, look here. Initial titer value Vi proportional to acid catalyst. Titer value after a definite time, Vt proportional to acid concentration plus ester hydrolyzed, because only ester hydrolyzed become acid. Titer value after completion of the reaction, V final proportional to acid, the same acid, it comes in all the three, plus ester initial, because the whole ester has now been converted to acid. Now in the equation we are going to use is rate constant K is equal to the integrated rate law for first order, K divided by 2.303 by T log ester initial by ester after a definite time. Okay.
How we get ester initial? We just have to subtract V final from V initial. Why? V final suggests ester plus acid, as complete ester plus acid, whereas V initial is acid alone. So if we subtract acid plus full ester minus acid alone will give you initial ester. Now we want ester at time t, ester remaining at a time t. For that we have to subtract V final minus Vt. Look at these two terms. V final is acid plus full ester. Vt is acid plus ester hydrolyzed. So if you subtract this from this, acid cancels. Ester minus ester hydrolyzed means ester remaining. Ester minus ester hydrolyzed means ester remaining. So what you want at the denominator is also ester remaining. So we can write 2.303 by T, 2.303 by T log V0 minus V initial by V0 minus Vt. See, that equation is very easy to make by heart. 2.03 by T log V0 minus V initial divided by V0 minus Vt. We have all the titer values with us. Substitute them. 2.03 by 100 minute log 20 minus 10 divided by 20 minus 15. 2.03 by 100 log 2, because it is 10 by 5 is equal to 2 log 2. We are familiar with these two terms. 2.03 into log 2 we know it is 0.693. By repeated usage we know that. So 0.693 by 100. But average life of inverse of rate constant. So average life tau is equal to 1 by k. 100 by 0.693, which gives you 144 minutes very nearly. Okay, hope you understood that. ഞാൻ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റർ എടുത്തു, ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എസ്റ്റർ എടുത്തു, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാവും. എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ ഒരു ആൽക്കഹോളും ഒരു ആസിഡും ഒരു ഓർഗാനിക് ആസിഡുമായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചറിൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് ലൈഫുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ വോളിയം സൊല്യൂഷൻ പുറത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൽക്കലി ഉണ്ട്, അതുമായിട്ട് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുടനെ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് സങ്കല്പം. അപ്പം നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൽക്കലി നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റായി എടുത്ത ആസിഡുമായിട്ട് മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളൈസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തെ ടൈറ്റർ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വി ഇനീഷ്യൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും. കാരണം അപ്പോൾ ആസിഡ് മാത്രമേ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ആസിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി കുറച്ച് നേരം റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുക. അപ്പോൾ കുറേ എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആസിഡ് വരും. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴുള്ള ടൈറ്റർ വാല്യൂ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആസിഡ് പ്ലസ് എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈക്വൽ അല്ല ഒന്നും കിട്ടും, നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് കിട്ടുന്നത്. വി ആസിഡ് ടേക്കൺ plus V ester hydrolyzed. I mean ester hydrolyzed. Why I say ester hydrolyzed? Only ester hydrolyzed can become acid. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് കിട്ടും. വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ടൈട്രേഷൻ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ഈ എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ജനറലി സ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 day ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംവാട്ട് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലല്ല ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. അടുത്ത ദിവസമാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകം എസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ആയി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആസിഡായി മാറുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈട്രേഷൻ എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും? ആ വോളിയം, ആൽക്കലിയുടെ വോളിയം എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും? കാറ്റലിസ്റ്റ് ആസിഡ് പ്ലസ് എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ. എന്താ എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഇനീഷ്യലായിട്ട് എസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരുന്നോ അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആസിഡിൻ്റെ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. രണ്ടും തുല്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം വി ആസിഡ് പ്ലസ് വി എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ 3 ടൈറ്റർ വാല്യൂ മതി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റർ വാല്യൂ വി ഇനീഷ്യൽ അത് എന്തിനു ആനുപാതികമാണ്? ആസിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്. അത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറില്ല. കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും.
പിന്നെ ടൈറ്റർ വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. വി ടി, ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം വി ടി, അതെന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആസിഡിനും ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത എസ്റ്ററിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ സമ്മായിരിക്കും. ദ ടൈറ്റർ വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ വി ഫൈനൽ, അതെന്തിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും? ആസിഡ് പ്ലസ് എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ, കാരണം എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ ആണ് ആസിഡ് ഫൈനൽ, അതിന്ന് വരുന്ന ആസിഡ് ഫൈനൽ. അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ നോക്കൂ. കെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റേറ്റ് ലോ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കെ ഇസ് 2.3/t ലോഗ് എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ ബൈ എസ്റ്റർ അറ്റ് ടൈം ടി. ഇനി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ഇനീഷ്യൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? വി ഫൈനൽ എന്താ? ആസിഡ് പ്ലസ് എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ. വി ഫൈനൽ, വി ഇനീഷ്യൽ എന്താ? ആസിഡ് അലോൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആസിഡ് പ്ലസ് എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യലിൽ നിന്ന് ആസിഡ് മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ കിട്ടുക ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് V0 മൈനസ് VI ഉപയോഗിക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഡിനോമിനേറ്ററിലോ നോക്കൂ, അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ്റ്റർ റിമൈനിങ് അറ്റ് ടൈം ടി ആണ്. റിമൈനിങ് ആണ്, ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് അല്ല വേണ്ടത്. റിമൈനിങ് എസ്റ്റർ അതെങ്ങനെ കിട്ടും? വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ടി ചെയ്ത് നോക്കൂ, ആസിഡും ആസിഡും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. എസ്റ്റർ ഇനീഷ്യലിൽ നിന്ന് എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എസ്റ്റർ റിമൈനിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ? V0 മൈനസ് വി ടി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആണ്. 2.03/100 log 20 മൈനസ് 10 ഡിവൈഡ് ബൈ 20 മൈനസ് 15. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു? 2.03/100 log 2 log 10/5 log 2. 2.03 into log 2 നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 0.693 ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ 0.693/100. അപ്പൊ ആവറേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക, 1/k 100/0.693 144 minutes ആൻസർ കിട്ടും. ദർ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് വോളിയം ടേംസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷന് പകരം വോളിയം എടുക്കുക? ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഹൗ വി ക്യാൻ substitute concentration terms by volume, the answer is here a proportionality constant comes in both numerator and denominator. Since that constant is same, they cancels. That's why we could use volume instead of concentration. You got that? That constant being the same, we can substitute concentration terms by volume. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ.